गुरु चरना विच बह के आओ गुरबाणी का लाहा प्राप्त करिए। शरीर की खुराक लंगर भी बन चुके है और जिहड़ी मन की खुराक है वो है गुरबाणी, भजन, सिमरन, कथा, कीर्तन। जिथे असी शरीर की खुराक लैनी है, भाव लंगर छकना है, उत्थे मन का भोजन छकना भी बहुत जरूरी है। मन का भोजन साध संगत विच बह के प्राप्त होंदा है। शरीर का भोजन पंगत विच बह के छकीदा है। जे पंगत विच नहीं बैठांगे तो शरीर का भोजन लंगर सानू प्राप्त नहीं होना, पंगत विच बहना पवेगा। जे मन का भोजन छकना है वो गुरु की संगत दे विच बह के प्राप्त होना है। सो बेनती है संगत नूं, जिहड़े सेवा कर रहे ने उन्हां नूं छड्ड के बाकी संगत कुछ क समय वास्ते, क्योंकि बहुता समा नहीं लाउणा आपां, गर्मी का मौसम है, बाहर संगत तो बहना बड़ा औखा हो जाता है। इस करके संगत के हुक्म दे विच आपां थोड़ी जी हाज़री भरनी है। संगत नूं बेनती है गुरु चरनां विच हाज़री भरो। उस तो बाद अरदास दे विच आपां सारियां ने हाज़री भर के महापुरखां दीयां खुशियां प्राप्त करनियां हन। अज जिथे पूर्णमाशी का दिहाड़ा है, उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे विच दर्ज श्रोमणी भगत कबीर जी, जिन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच गुरु अर्जन देव महाराज ने दर्ज कीती। 15 भगतां दे विचों श्रोमणी भगत कबीर जी का नाम तुसीं सारिआं ने सुनिया होवेगा। जदों गुरबाणी का पाठ रखाया जाता है, सो कबीर साहब के श्लोक भोग वाले दिन बड़े चंगे ढंग दे नाल, बड़ी शरधा भावना दे नाल पाठी सिंह पढ़ते ने और संगतां सुनदियां ने। वो श्रोमणी भगत कबीर जी का अज जन्म दिहाड़ा है। अज वाले दिन भगत कबीर जी इस संसार दे विच आए सन। 1440 ईस्वी का जन्म जिहड़ा है भगत कबीर जी का है। सो काशी शहर दे विच, बनारस शहर दे विच एक जुलाहा परिवार रहिंदा है। घर वाले का नाम नीरू है, घरवाली का नाम नीमा है। नीरू ते नीमा दोनों पति पत्नी जिहड़े ने जुलाहियां दा काम करदे, भाव कपड़ा बुनन दा काम करदे ने। घर विच कोई औलाद नहीं है, दोनों जी अपना किता करके कपड़ा बुन के अपना गुजारा करते ने कांशी शहर दे विच। तलाब दे कंढे एक दिन की वेखिया, एक बच्चा पिया रो रहा है। तलाब दे कंढे तो उस बच्चे नूं चुकिया अपने घर लै आए। बड़ी खुशी हुई, उस बच्चे की परवरिशी शुरू कर दी, उस बच्चे नूं पालना शुरू कर दिता इन्हां दोनों ने। ते नां रखिया गया कबीर। कबीर नाम रखिया गया। कबीर अखर दे शब्द दे जदों आपां अर्थ पढ़ांगे, कबीर कहंदे ने वड्डे नूं। कबीर दा अर्थ है वड्डा। किते कबीर परमेश्वर नूं भी कहा गया है, भाव क्योंकि परमेश्वर वड्डा है, अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा वो सारियां तो वड्डा है। गुरबाणी दे अंदर कई कथन ऐसे आउंदे ने, अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं कबीर दा नाम भी दिता है। सो इस बच्चे का नाम कबीर रखिया गया।
ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਭਜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 200 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 300 ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਤੇ ਵੈਸ 4 ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੂਦਰ ਔਰ ਵੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਉਹ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੁਲਾਹੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਚ ਨੀਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁਲਾਹਾ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ, ਉਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਤ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਹੈ,
ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ। पर तुसी अपनी जात दे उत्ते फकर क्यों करते हो? तुसी अपनी जात दे उत्ते इन्ना मान क्यों महसूस करते हो? कबीर साहब जी अपने सेवकां नूं समझाउंदे ने, कबीर मेरी जात को सब को हसने हार भावें के ये मेरी जात उत्ते सारे हसदे ने, पर बलिहारी इस जात को मैं इस जात तो बलिहार जाना, मैं इस अपनी जुलाहे जात तो बलिहार जाना। आखे जी क्यों? लोग तो हसदे ने। बलिहारी इस जात को जिह जपियो सिरजनहार, मैं इस जुलाहे जात तो बड़ा ही बलिहार जाना, क्योंकि इस जुलाहा जात विच रह के मैं परमेश्वर वाहिगुरू जी का नाम जप रहा हाँ। बलिहारी इस जात को जिह जपियो सिरजनहार, जिस जात विच मैं रह के मैं सिरजनहार नूं दुनिया नूं बनाउण वाले परमात्मा नूं जप रहा, मैं तां इस जात नूं बलिहारी समझदा, चंगा समझदा। इस जात विच रह के मैनूं परमात्मा तां याद है। पर वो लोग बड़े अभागे ने, वो लोग बड़े भागां तो हीने ने जिहड़े अपने आप नूं उच्चियां जातां वाले कहाउंदे तां है, पर अपनियां उच्चियां जातां विच रह के परमात्मा दा नाम उन्हां दे नेड़े तेड़े भी नहीं है। कबीर साहब ने भरम संसार दा दूर कीता। बड़े कबीर साहब उत्ते तशद्दद भी कीते गए, बड़े तसीहे भी दिते गए कबीर साहब ने। उन्हां ब्राह्मण लोकां वल्लों सिकंदर लोधी बादशाह सी मौके दा उस वेले इस देश दा, ब्राह्मणा ने पंडितां ने जाके सिकंदर लोधी जी शिकायत कीतियां बई कबीर जुलाहा जात नाल संबंधित रखदा है, पर भजन बंदगी परमेश्वर दी करदा, इहनूं कोई हक नहीं। कबीर साहब जी नूं बड़े कष्ट दिते गए। कबीर साहब जी नूं जल दे विच डूबण दा यतन भी कीता गया। कबीर साहब जी नूं अग दे विच साड़न दा यतन भी कीता गया। कबीर साहब नूं हाथी दे अगे पा के हाथी तो कुचलण दा यतन भी किया गया, पर जिन्ने यतन कबीर साहब नूं मारन दे कीते गए वो सारे फेल होए। कोई भी मारन दा यतन सफल ना होया। जदों अग दे विच साड़न दा यतन कीता, कबीर साहब अग दे भाबड़ा तो बचे, क्योंकि गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै जाले। एक बार कबीर साहब जी नूं हत्थां नूं हथकड़ियां लगा दित्तियां गईयां। कारण की सी भी ये परमात्मा दा नाम क्यों जप रहा ते क्यों जपा रहा है? हत्थां नूं हथकड़ियां ते पैरां नूं बेड़ियां पा के कबीर साहब जी नूं हुक्म कर दिता गया कि गंगा दे डूंगे पानी दे विच इन्हां नूं सुट दिता जावे। साध संगत जी, कबीर साहब जी नूं हत्थां नूं हथकड़ियां पैरां नूं बेड़ियां पाईयां। पानी दे विच गंगा दे पानी डूंगे पानी विच लिजा के बेड़ी ते बिठा के, जिथे ऐन पानी डूंगा हुंदा है उस पानी दे डूंगे बहा दे कोल लिजा के कबीर साहब जी नूं समेत बेड़ियां ते हथकड़ियां दे कबीर साहब जी नूं गंगा दे पानी च सुट दिता गया कि इस पानी दे विच डुब के कबीर मर जावेगा। पर साध संगत जी, गुरबाणी दा बचन है, जल नहीं डूबे। जिन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम वसिया हुंदा है, पानी विच की ताकत है कि उन्हां नूं डूब सके, अग दे विच की ताकत है उन्हां नूं जाल सके। प्रहलाद वर्गे बच गए। हाथी थले कुचलण दा हुक्म कीता, हाथी भी साध संगत जी पिछे नूं भज गया। नामदेव जी वर्गियां नाल भी इस तरह किया गया, क्योंकि हर जुग जुग भगतों पाया पैज रखदा आया राम राजे। परमात्मा अपने भगतां नूं बंदगी करन वालियां नूं बचाउंदा है। अज जेकर असीं भी परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू दी बंदगी करदे आ, भजन करदे आ, बाणी पढ़दे आ, बाणी सुणदे आ, सानू भी अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर बचाउंदा है। एक बार नहीं अनेकां बार बचाउंदा है, पर लोड़ तां उहदे नाल जुड़न दी है।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ ਆਵੇਗਾ। ਦ੍ਰੋਪਤਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਪਰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਤਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੌੜਿਆ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੌੜ ਕੇ ਉਸ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਥੱਕ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੀ ਜੋ ਲਾਜ ਸੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਗਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੂਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਡਿਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਤ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਨਾ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ। ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਨਹੀ ਵਣਜਿਆ ਕੰਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਵਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्बोलक, टूट गई संसारी। कबीर साहब ने दस्या भी दुनिया के लोग तो भाई दुनिया दी धातां दा वणज करते हैं, दुनिया के पदार्थां दा वणज करते हैं, पर जो रब दे प्यारे भजन करन वाले, बंदगी करन वाले ने, वो परमात्मा दे नाम दा वणज करते। वो नाम दी पूंजी इकट्ठी करते। असी संसार दे लोग आपां पैसा इकट्ठा करते, बैंकां दे बैंक भरते हैं आपां, क्यों? असी संसारी लोग हाँ। जेकर असी बंदगी वालियां दी गल देखांगे जाके, हुण बाबा अमरदास जी महाराज नूं वेख लो, इन्हां ने संसार दा धन थोड़ा जोड़िया, इन्हां ने बंदगी दा धन जोड़िया, बंदगी कीती है। सानू भी कह रहे भाई संसार दे लोगों, दुनिया दा धन तां जोड़ रहे हो, इत्थे ही रह जाना है, नाम दा धन जोड़ो, बंदगी दा। आ स्थान सानू बंदगी करन दी सेध दिंदा है। कला लंगर छकण वास्ते नहीं, लंगर तां घरां विच भी आपां रोटियां खा के ही आए होवांगे सवेर दियां, जे इत्थे नहीं आवांगे दोपहर दी भी आपां खाई लैणी। ये बाबा अमरदास जी का स्थान सानू आवाज़ां मारदा है, अंदरों आवाज़ां मारदा है भी भजन करो, बंदगी करो, संगत करो, चंगे गुण सिखो। कित्थों मिलणगे? संगत चों। कित्थों मिलणगे? विचार चों। जदों असीं बैठांगे, बह के, क्यों उन्होंने वणज किया, व्यापार किया बंदगी का। संतो वणजिया नाम गोबिंद का, गोबिंद परमेश्वर का नाम का वणज किया बाबा अमरदास जी वर्गिया ने, भगत कबीर जी वर्गिया। ते उन्हां दे जीवन तो सानू यही सेध मिलती भाई, भजन बंदगी जिहड़ी है मन की खुराक है, ते वो भजन बंदगी दे नाल ही मन रजना है। इस करके जदों भी इस स्थान ते आपां आउंदे आ, जे कथा कीर्तन हुंदा है तो बह के सुनो, कुछ गुण लाओ। जे नहीं कोई कीर्तन कथा करने वाला तो 5-4 मिनट बह के कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कह लो, राम राम कह लो। 5-4 मिनट बाबा जी दी, बाबा जी वाले स्थान ते बैठो, आ दरबार साहब बना, इत्थे बैठो। जदों भी आओ इस स्थान ते 5-4 मिनट बह के कुछ ना कुछ सुनो। बाणी जे चल रही है, नहीं चल रही, अपने मूँह तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, 5 पौड़ियां जपजी साहब दियां कर लो, कोई राम राम कह लो, जिद्दां दा कोई परमेश्वर दा नाम तुहानूं आउंदा है जप लो। ये स्थान यही सेध दिंदा है भी भाई भजन करो, बंदगी करो, नाम दा वणज करो। ते साध संगत जी कबीर साहब जिन्हां ने नाम दा वणज कीता, भजन दा वणज कीता, एवें नहीं गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने कबीर साहब दी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज कीता। होर भी बथेरे भगत सन, 15 भगतां नूं गुरु अर्जन देव महाराज ने प्रमाणता दिती है, जिहदे विचों सब तो ज़्यादा श्रोमणी भगत कबीर जी ने। भगतां दी बाणी विचों भगत कबीर जी की जिहड़ी बाणी है वो सब तो वध है 15 भगतां चों। ते दुनिया के कांशी के लोगों नूं, बनारस के लोगों नूं कबीर साहब ने इन्नी वड्डी सेध दिती, इड्डी वड्डी सेध दिती। उन्होंने भरमां चों कढ़िया, भुलेखां चों कढ़िया, जात पात चों कढ़िया, एक निर्मल जीवन दिता, एक चंगा जीवन दिता। वो जीवन दिता जिस जीवन दे विच बंदे ने जिहड़ी अपनी जिंदगी जीवनी है सुखाली जिउणे। क्योंकि जिहड़ा बंदा भरमां च फसिया, भुलेखियां च फसिया, जिहड़ा जात पात दे रोले रौलियां दे विच फसिया, उहदा जीवन थोड़ा है। उच नीवता च फसिया, दवैत च फसिया, ईरखा च फसिया, वो जीवन थोड़ा जिउंदा भावें लखां करोड़ां रुपया उहदे कोल होवे। जिहड़ा बंदा इन्हां चीज़ां च फसिया होया है उहदा जीवन थोड़ा है।
ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 11:15 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰੂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੂਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਗਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਹਰ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਰੂਗਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
दुनिया के लोगों तो चुक्या एक सच्ची सुची भगती की बंदगी का राह कबीर साहब ने संसार के लोगों को दिता अपनी बाणी द्वारा। जो आप कबीर साहब की बाणी पढ़ते सुनते फिर आपां नूं पता लगता है जात पात के उच्च नीवता के बोल बाले भरमा भुलेखां के बोल वालियां नूं कबीर साहब ने संसार तो पड़दा चुकया। एक सच्चा सुच्चा सादा जीवन भजन बंदगी वाला परमात्मा की याद विच जुड़न वाला जीवन भगत कबीर जी संसार के लोगों को दे के गए ने। सानू भगत कबीर जी के राह के उत्ते चलना चाहिए। आओ बंदगी का राह कबीर साहब ने संसार के लोगों को दिता है। आओ अपने घर च रहिंदे कम कार करदे परमात्मा अकाल पुरख की बंदगी नाल जुड़ीए, बाणी नाल जुड़ीए और अकाल पुरख की परमेश्वर की याद नाल जुड़ के अपने जीवन को सफल करिए। अज कबीर साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। सरबत संगतां देशां विदेशां विच कबीर साहब जी का जन्म दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मना रही ने। सो कबीर साहब जी का यही संदेश सानू है कि भाई अकाल पुरख की बंदगी करो, संसार दे विच रल के रहो, एक दूसरे का साथ दिओ, एक दूसरे तो मूँह ना मोड़ो, जात पात के रौले तो निकल के सर्व सांझी वालता दे विच जुड़ के सारे परमात्मा दी अंश वंशां इक्को ही रूप आ परमात्मा दा। आओ अकाल पुरख नाल जुड़ के अपने जीवन को सुधारीए। होइयां तमाम भुलां दी खिमा। सारी संगत का धन्नवाद है। महापुरखों के स्थान ते पूर्णमाशी के दिहाड़े ते तुसीं हाज़री भरी है। जो बचन आपां सांझे कीते ने गुरबाणी दे कबीर साहब के जीवन चों साडे जीवन विच वसण असीं अपना लोक ते परलोक सवार सकीए। आनंद साहब का पाठ होवेगा, अरदास बेनती, उस तो बाद हुक्मनामे होणगे, कड़ाह प्रसाद लैके प्रसादा छक के फिर अपने घरां नूं जाना है। सारियां संगतां दा अस्थान वल्लों तह दिलों धन्नवाद है जी। रामकली महला तीजा। आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां, सब दूतां गावो हरि कीरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहू हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही करती रह, करता तिरै सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करती रह, साचा नाम मेरा आधारू। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां, कर सांत सुख मनाई वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों, जिस दियां ही वडियाइयां। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा दारू वाजे पंच, शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, धुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगले विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पै सरसे पूरी गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया भरपूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर।
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।